Om Sri Sai Ram. My humble salutations to my beloved Bhagwan, respected elders, and my dear students. Hearty welcome to revision class, ring theory and vector calculus. We are going to discuss some more essay questions in 2018 paper. R bar is equal to xi plus yj plus zk. R is equal to modulus of R bar. అయితే del R, grad R is equal to R bar by R అని చూపండి. R bar is equal to xi plus yj plus zk. So R is equal to modulus of R bar, that is equal to square root of x square plus y square plus z square, that is equal to x square plus y square plus z square whole to the power of half. So R square is equal to x square plus y square plus z square. సో రెండు వైపులా ఎక్స్ దృష్ట్యా పాక్షిక అవకలనం చేసినప్పుడు 2r times dou r by dou x is equal to 2x. Therefore dou r by dou x is equal to x by r. Grad r is equal to summation I dou r by dou x, that is summation I bar times x by r, that is summation xi by r, that is xi plus yj plus zk, that is equal to r bar by r. దీనిలోనే మరొక భాగం grad of r power n equal to n times r power n minus 2 times r bar అని చూపండి. సో సేమ్ ఇంతకుముందు మాదిరినే r bar is equal to xi plus yj plus zk, that is summation xi bar. Now r is equal to modulus of r bar, x square plus y square plus z square whole to the power of half. R square is equal to x square plus y square plus z square, that implies 2r dou r bar by dou x is equal to 2x. Therefore dou r by dou x is equal to x by r. Now grad r power n, del of r power n equal to summation I dou by dou x of r power n. Summation I, r power n యొక్క డెరివేటివ్ ఎంత, n into r power n minus 1 dou r by dou x. ఇంతకు ముందే చూసాం dou r by dou x is nothing but x by r. So n times summation I r power n minus 1 into x by r. So కింద ఒక r ఉంది, పైన r పవర్ n మైనస్ 1 ఉంది. దాన్ని కూడా పైకి తీసుకెళ్తే r పవర్ n మైనస్ 2 అవుతుంది. దీన్ని బయటికి తీసుకొస్తే n టైమ్స్ r పవర్ n మైనస్ 2 ఇంటూ సమ్మేషన్ xi. సమ్మేషన్ xi ఇస్ నథింగ్ బట్ r బార్. సో n టైమ్స్ r పవర్ n మైనస్ 2 టైమ్స్ r బార్. నెక్స్ట్ దీనిలోనే మరొక క్వశ్చన్, లాగ్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ r బార్ అయితే గ్రాడ్ ఫై కనుక్కోండి. గ్రాడ్ ఆఫ్ దిస్. Now r bar is equal to xi plus yj plus zk. Therefore r is equal to modulus of r bar is nothing but square root of x square plus y square plus z square, that is nothing but x square plus y square plus z square whole to the power of half. Therefore r square is equal to x square plus y square plus z square. ఇరువైపులా x దృష్ట్యా పాక్షిక అవకలనం చేసినప్పుడు 2r times dou r by dou x is equal to 2x, that implies dou r by dou x is equal to x by r. Therefore grad phi is equal to summation I dou by dou x of dou by dou x of log r. Derivative of log r is 1 by r into dou r by dou x. So I times 1 by r into dou r by dou x అంతా x by r. కాబట్టి సమ్మేషన్ I కింద r స్క్వేర్ అవుతుంది, సమ్మేషన్ xi అవుతుంది. వాట్ ఈస్ xi? r బార్. సో r బార్ బై r స్క్వేర్. ఓవర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 1 1 1 వద్ద x is equal to t, y is equal to t square, z is equal to t cube వక్రానికి స్పర్శరేఖా దిశలో xy స్క్వేర్ ప్లస్ yz స్క్వేర్ ప్లస్ zx స్క్వేర్ ప్రమేయానికి దైశిక వ్యుత్పన్నాన్ని కనుక్కోండి. సో ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ f అనుకుందాం, xy స్క్వేర్ ప్లస్ yz స్క్వేర్ ప్లస్ zx స్క్వేర్ ప్రమేయం అనుకుందాం. అప్పుడు గ్రాడ్ f డెల్ f ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ I dou f by dou x అవుతుంది. సో I టైమ్స్ dou by dou x ప్లస్ dou by dou y ప్లస్ k టైమ్స్ dou by dou z ఆఫ్ xy స్క్వేర్ ప్లస్ yz స్క్వేర్ ప్లస్ zx స్క్వేర్. సో x దృష్ట్యా అవకలనం చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, y స్క్వేర్ ఒకటి వస్తుంది, అదేవిధంగా 2xz టైమ్స్ i. అలాగే j యొక్క గుణిజము y దృష్ట్యా చేసినప్పుడు z స్క్వేర్ ప్లస్ 2xy వస్తుంది. అలాగే z దృష్ట్యా పాక్షిక అవకలనం చేసినప్పుడు x స్క్వేర్ ప్లస్ 2yz k అన్నది ఏర్పడుతుంది. సో 1 1 1 వద్ద గ్రాడ్ f వాల్యూ ఎంత అంటే x బదులుగా 1, y బదులుగా 1, z బదులుగా 1 పై సమీకరణంలో ప్రతిక్షేపించినప్పుడు మనము 3i ప్లస్ 3j ప్లస్ 3k అని మనం చూడవచ్చు. కాబట్టి దీని విలువ 3 టైమ్స్ i ప్లస్ j ప్లస్ k అయింది. నెక్స్ట్ x is equal to t, y is equal to t స్క్వేర్, z is equal to t క్యూబ్ వక్రంపై ఏదైనా బిందువు యొక్క స్థాన సదిశ r బార్ అనేసి అనుకుందాం.
అప్పుడు ఆర్ బార్ ఏమవుతుంది, xi ప్లస్ వైజే ప్లస్ జెడ్కే కనుక టీఐ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ జే ప్లస్ టీ క్యూబ్ కే అవుతుంది. సో డిఆర్ బై డిటీ ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ 2tj ప్లస్ 3t స్క్వేర్ కే అవుతుంది. సో 1 1 1 వద్ద డిఆర్ బార్ బై డిటీ ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ 2j ప్లస్ 3k అవుతుంది. కనుక స్పర్శరేఖ దిశలోని స్పర్శరేఖ సదిశ యూనిట్ సదిశ ఏమవుతుంది, టీ బార్ అయినప్పుడు ఈ వెక్టార్ని బై దిస్ అవుతుంది. సో ఐ ప్లస్ 2j ప్లస్ 3k డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 4 ప్లస్ 9. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐ ప్లస్ 2j ప్లస్ 3k. కాబట్టి స్పర్శరేఖ దిశలో ఉన్నటువంటి దైశిక వ్యుత్పన్నము టీ బార్ డాట్ గ్రాడ్ ఎఫ్. టీ డాట్ అంటే ఐ ప్లస్ 2j ప్లస్ 3k బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 14 డాట్ 3 టైమ్స్ ఐ ప్లస్ జే ప్లస్ కే. సో 3 బై రూట్ 14 బయటకు వస్తుంది. 1 ఇంటూ 1 1 ప్లస్ 2 ఇంటూ 1 2 ప్లస్ 3 ఇంటూ 1 3. సో 3 ప్లస్ 2 ప్లస్ 1 6 3 18 18 బై రూట్ 14. ఇదే దానికి కావాల్సిన దైశిక వ్యుత్పన్నం. నెక్స్ట్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ టైమ్స్ ఐ మైనస్ 2xyj అనే ప్రమేయానికి xy తలంలో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 y ఈజ్ ఈక్వల్ టు b x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ల చేత పరిబద్ధమైనటువంటి దీర్ఘచతురస్రం C అయితే సర్క్యులేషన్ ఎఫ్ బార్ డాట్ డిఆర్ బార్ని కనుక్కోండి. సో x అక్షము y అక్షము మనం తీసుకుందాము. ఈ బిందువులు వరుసగా x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే y అక్షం అవుతుంది, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a అన్నప్పుడు y అక్షానికి సమాంతరంగా ఏ దూరంలో ఉన్నటువంటి నిలువు రేఖ. అలాగే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నది x అక్షం అవుతుంది, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు b అన్నది x అక్షానికి సమాంతరంగా b యూనిట్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి రేఖ అవుతుంది. సో బొమ్మలో చూపించినట్టు OPQR అన్నది మనకు కావాల్సినటువంటి వక్రం. ఇప్పుడు మనము ఈ 4 రేఖల మీద మనము ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. xy తలంలో z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0లో సమాకలనం చేయాలి. కాబట్టి సర్క్యులేషన్ ఎఫ్ బార్ డాట్ డిఆర్ బార్ ఈక్వల్ టు సర్క్యులేషన్ f1 dx ప్లస్ f2 dy. f1 dx అంటే ఎంత, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ టైమ్స్ dx. f2 అంటే ఎవరు, మైనస్ 2xy టైమ్స్ dy. నా ఓపీ రేఖ పైన ఈ సర్క్యులేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఓపీ రేఖ పైన y విలువ 0 మరియు dy కూడా ఆటోమేటిక్గా 0. ఎక్స్ కవదలు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మారుతుంది, 0 నుంచి aకి మారుతుంది. కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ఓపీ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బార్ డాట్ డిఆర్ బార్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 టు a ఎక్స్ స్క్వేర్ dx. ఎక్స్ స్క్వేర్ యొక్క ఇంటిగ్రల్ ఎంత, ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3, లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే a క్యూబ్ బై 3 అవుతుంది. అలాగే పీక్యూ రేఖ పైన ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ అన్నది సరళ రేఖ సమీకరణం. కాబట్టి డిఎక్స్ ఎంత అవుతుంది, 0 అవుతుంది. y యొక్క అవధులు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మారుతుంది, 0 నుంచి bకి మారుతుంది. కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ బార్ డాట్ డిఆర్ బార్ ఓవర్ పీక్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రల్ 0 టు b. ఇక్కడ ప్రమేయం ఏమవుతుంది, పీక్యూ రేఖ పైన కాబట్టి డిఎక్స్ 0 అవుతుంది. కాబట్టి మొదటి పదము ఇక్కడ 0 అయిపోతుంది, కేవలం రెండో పదమే వస్తుంది, మైనస్ 2xy dy. కానీ ఎక్స్ అంతా ఏ కాబట్టి 2ay dy, మైనస్ 2ay dy. మైనస్ 2a బయటకు వస్తుంది. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ y అంటే y స్క్వేర్ బై 2, 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ay స్క్వేర్ మిగులుతుంది, మైనస్ ay స్క్వేర్. లిమిట్ ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 0 టు b కాబట్టి మైనస్ ab స్క్వేర్ అయింది. అదేవిధంగా క్యూఆర్ రేఖ పైన క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. క్యూఆర్ రేఖ పైన y అనేది స్థిరం, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు b కాబట్టి dy 0 అవుతుంది. అంటే రెండో పదం వ్యానిష్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ మొదటి పదం మాత్రమే వస్తుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ dx. కానీ y బదులుగా b పెట్టాలి. సో లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మారుతుంది, a నుంచి 0కి మారుతుంది. ఇంటిగ్రల్ a టు 0 ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ dx. ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3, లిమిట్స్ ఏమవుతుంది, మైనస్ a క్యూబ్ బై 3 అవుతుంది. అలాగే బీ స్క్వేర్ ఎక్స్ అవుతుంది, కనుక బీ స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటే లిమిట్ పెట్టినప్పుడు మైనస్ ఏబీ స్క్వేర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఆర్ఓ రేఖ పైన ఎక్స్ 0 కనుక డిఎక్స్ 0 అంటే మొదటి పదం 0 అయిపోతుంది. వై యొక్క అవధి బి నుంచి 0కు. సో ఎక్స్ 0 పెడితే ఆటోమేటిక్గా రెండు పదాలు ఇక్కడ పోతాయి, 0 అయిపోతుంది. సో సర్క్యులేషన్ ఎఫ్ బార్ డాట్ డిఆర్ బార్ ఓవర్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ఓపీ ఎఫ్ బార్ డిఆర్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ పీక్యూ ఎఫ్ బార్ డిఆర్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ ఆర్ఓ ఎఫ్ బార్ డాట్ డిఆర్ అన్నది మనకు వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ క్యూబ్ బై 3 మైనస్ ఏబీ స్క్వేర్ అన్నిటినీ కలిపేసుకుంటాం. ఇక్కడ కలిపి చేసినప్పుడు మైనస్ 2ab స్క్వేర్ అన్నది మనకు ఫైనల్గా ఆన్సర్.
నెక్స్ట్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18zi మైనస్ 12j ప్లస్ 3yk. మొదటి అష్టకంలో 2x ప్లస్ 3y ప్లస్ 6z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 తలం ఎస్ అయితే ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ బార్ డాట్ ఎన్ డిఎస్ని కనుక్కోండి. నా ఎవరు అనేది ఇచ్చినటువంటి తలం యొక్క సమీకరణం ఏంటి? 2x ప్లస్ 3y ప్లస్ 6z మైనస్ 12. గ్రాడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు i డో ఫై బై డో ఎక్స్ ప్లస్ j డో ఫై బై డో వై ప్లస్ k డో ఫై బై డో జెడ్. సో i టైమ్స్ డో ఫై బై డో ఎక్స్ అంటే ఎంత అవుతుంది? 2 అవుతుంది కనుక 2i. డో ఫై బై డో వై అంటే 3 కాబట్టి ప్లస్ 3j ప్లస్ 6k. సో యూనిట్ లంబ సదిశ ఎన్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 2i ప్లస్ 3j ప్లస్ 6k డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 ప్లస్ 9 ప్లస్ 36 అంటే రూట్ 49 అంటే 7 అయిపోతుంది. కాబట్టి ఎన్ బార్ ఈక్వల్ టు 1/7 2i ప్లస్ 3j ప్లస్ 6k. నా వైజెడ్ తలంలో ఎస్ యొక్క విక్షేపం ఏమవుతుంది? r అనుకున్నప్పుడు ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ బార్ డాట్ ఎన్ డిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ r ఎఫ్ బార్ డాట్ ఎన్ సారీ ఇట్ షుడ్ బి xy తలంలో అప్పుడు ఏమవుతుంది? dx dy బై మోడ్యులస్ ఆఫ్ ఎన్ బార్ డాట్ కే. సో ఎఫ్ బార్ డాట్ ఎన్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ ఎఫ్ బార్? 18zi మైనస్ 12j ప్లస్ 3yk డాట్ ఎన్ బార్. వాట్ ఈస్ ఎన్ బార్? 2i ప్లస్ 3j ప్లస్ 6k బై 7. కాబట్టి బై 7 బయటకు వస్తుంది. 18:36 జెడ్ మైనస్ 12 ఇంటూ 3 మైనస్ 36 మైనస్ 12 ఇంటూ 6 ప్లస్ 3y ఇంటూ 6 కాబట్టి 18y. సో 6/7 టైమ్స్ 6z మైనస్ 6 ప్లస్ 3y అని చెప్పవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఎన్ బార్. నెక్స్ట్ ఎన్ బార్ డాట్ కే 6/7 టైమ్స్ 2i టైమ్స్ 2i ప్లస్ 1/7 ఇంటూ 2i ప్లస్ 3j ప్లస్ 6k బై 7 డాట్ k దట్ ఈస్ 6/7. ఓకే నెక్స్ట్ నౌ ఎస్ ఇస్ గివెన్ టు బి 2x ప్లస్ 3y ప్లస్ 6z ఈక్వల్ టు 12 కాబట్టి xy తలంలో z 0 అయిపోతుంది కనుక 2x ప్లస్ 3y 12 అవుతుంది కనుక y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 మైనస్ 2x బై 3 అవుతుంది. అంటే y విలువ 0 అయితే x విలువ ఆటోమేటిక్గా 6 అవుతుంది. అలాగే x 0 నుండి 6కు మారుతుంది కాబట్టి y అవధిలో x 0 అయిపోతే y విలువ 0 నుండి 12 మైనస్ 2x బై 3కు మారుతుంది. సో ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ బార్ డాట్ ఎన్ డిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ బార్ డాట్ ఎన్ డిఎక్స్ dy బై మోడ్యులస్ ఆఫ్ ఎన్ బార్ డాట్ కే. ఎఫ్ బార్ డాట్ ఎన్ అంటే ఎవరు? 6/7 టైమ్స్ 6z మైనస్ 6 ప్లస్ 3y టైమ్స్ dx బై dy బై మోడ్యులస్ ఆఫ్ ఎన్ బార్ కే. కాబట్టి డివైడెడ్ బై 6/7 అంటే 7/6 అవుతుంది. సో 6 7 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో దిస్ బికమ్స్ యాక్చువల్లీ 6z ఎంత? 12 మైనస్ 2x మైనస్ 3y మనకి ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ ప్రకారం ఇక్కడ ఎస్ వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి దీని నుంచి 6z అంత వచ్చింది. దట్ ఈస్ అవి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకు మైనస్ 3y ప్లస్ y క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ. తర్వాత 12 మైనస్ 6 అంటే 6 మైనస్ 2x కనుక 6 మైనస్ 2x ఇంటూ dx dy. సో 2 బయటికి తీస్తే 3 మైనస్ x అని రాసుకోవచ్చు. ఎక్స్ వాల్యూ సపరేట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇంటిగ్రల్ రాసుకోవచ్చు. ఇంటిగ్రల్ 0 to 6 ఎక్స్ వాల్యూ, y వాల్యూ ఇంటిగ్రల్ 0 to 3 అవుతుంది. సో ఇంటిగ్రల్ 0 to 6 3 మైనస్ ఎక్స్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? y విలువ 0 నుంచి 12 మైనస్ 2x బై 3. ఇంటిగ్రల్ dy అంటే y అవుతుంది కనుక y లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే 12 మైనస్ 3x బై 3 dx. నెక్స్ట్ దీన్ని 2/3 బయటికి ఇంకొక 2 కూడా మనము బయటికి తీసుకొని వస్తే 3 మైనస్ 6 అంటే 12 36 3 మూల 9 మైనస్ 9x మైనస్ 12x 9 18 మైనస్ 18x ప్లస్ 3x స్క్వేర్ వచ్చింది. సో
So 4/3 into that becomes 18 minus 9x plus x square. So integrate చేస్తే 18x minus 9x square by 2 plus x cube by 3 0 to 6. సో అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేసుకొని సింప్లిఫై చేస్తే మనం 24ని మనం చూపించవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎఫ్ స్టోక్ సిద్ధాంతాన్ని ప్రవచించి నిరూపించండి. ఎఫ్ అవిచ్ఛిన్న అవకలనీయ సదిశా బిందు ప్రమేయమైనప్పుడు వక్రం సీచే పరిబద్ధ తలం ఎస్ తలంపై ఏదైనా బిందువు దగ్గర అభిలంబ యూనిట్ సదిశ ఎన్ అయితే సర్క్యులేషన్ ఎఫ్ బార్ డాట్ డిఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కర్ల్ ఎఫ్ బార్ డాట్ ఎన్ బార్ డిఎస్ అని చూపించాలి. అలాగే కార్టీషియన్ రూపం ఎఫ్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్1ఐ ప్లస్ ఎఫ్2జే ప్లస్ ఎఫ్3కే అనుకుంటే అభిలంబ యూనిట్ సదిశ ఎన్ XYZ అక్షరాలతో వరుసగా ఆల్ఫా బీటా గామా అనుకున్నప్పుడు ఎన్ బార్ నెలరైజ్ ఐ టైమ్స్ కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ జే టైమ్స్ కాస్ బీటా ప్లస్ కే టైమ్స్ కాస్ గామా. ఆర్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ఐ ప్లస్ వైజే ప్లస్ జెడ్కే అనుకోండి. అప్పుడు ఎఫ్ బార్ డాట్ డిఆర్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్1ఐ ప్లస్ ఎఫ్2జే ప్లస్ ఎఫ్3కే డాట్ ఐడిఎక్స్ ప్లస్ జేడివై ప్లస్ కేడివై. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్1 డిఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్2 డివై ప్లస్ ఎఫ్3 డిజెడ్. అలాగే డెల్ క్రాస్ ఎఫ్1 ఏమంటుంది, డిటర్మినెంట్ ఐజేకే డో బై డో ఎక్స్ డో బై డో వై డో బై డో జెడ్ ఎఫ్1 ఎఫ్2 ఎఫ్3. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే డో ఎఫ్3 బై డో వై మైనస్ డో ఎఫ్2 బై డో జెడ్ టైమ్స్ ఐ ప్లస్ డో ఎఫ్1 బై డో జెడ్ మైనస్ డో ఎఫ్3 బై డో ఎక్స్ టైమ్స్ జే ప్లస్ డో ఎఫ్2 బై డో ఎక్స్ మైనస్ డో ఎఫ్1 బై డో వై టైమ్స్ కే. డెల్ క్రాస్ ఎఫ్ డాట్ ఎన్ బార్ ఈక్వల్ టు డాట్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి డో ఎఫ్3 బై డో వై మైనస్ డో ఎఫ్2 బై డో జెడ్ టైమ్స్ కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ డో ఎఫ్1 బై డో జెడ్ మైనస్ డో ఎఫ్3 బై డో ఎక్స్ టైమ్స్ కాస్ బీటా డో ఎఫ్2 బై డో ఎక్స్ మైనస్ డో ఎఫ్1 బై డో వై టైమ్స్ కాస్ గామా. స్టోక్ సిద్ధాంతం యొక్క సమానతను అనుసరించి సర్క్యులేషన్ ఎఫ్1 డిఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్2 డివై ప్లస్ ఎఫ్3 డిజెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ఎస్ డో ఎఫ్3 బై డో వై మైనస్ డో ఎఫ్2 బై డో జెడ్ టైమ్స్ కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ డో ఎఫ్1 బై డో జెడ్ మైనస్ డో ఎఫ్3 బై డో ఎక్స్ టైమ్స్ కాస్ బీటా ప్లస్ డో ఎఫ్2 బై డో ఎక్స్ మైనస్ డో ఎఫ్1 బై డో వై టైమ్స్ కాస్ గామా డిఎస్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇది మనము స్టేట్మెంట్ చెప్పాం. ఇప్పుడు దీన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుంటున్నాం. సో XY YZ ZX స్థలాల్లో ఉపరితలాలు ఎస్ యొక్క ప్రదేశం విక్షేపాలు సరళ సంవృత వక్రాలు అనుకుంటాం. సమీకరణం Z is equal to f of xy లేక x is equal to g of yz లేదా y equal to h of z, x అనేది అవుతుంది. ఈ ఎఫ్ జీను హెచ్లు సరళ విలువలు మరియు అవిచ్ఛిన్న అవకలనీయ ప్రమేయాలు. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ డెల్ క్రాస్ ఎఫ్ బార్ డాట్ ఎన్డిఎస్ ఈక్వల్ టు డెల్ క్రాస్ ఎఫ్1ఐ ప్లస్ ఎఫ్2జే ప్లస్ ఎఫ్3కే డాట్ ఎన్ బార్ డిఎస్. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ సర్క్యులేషన్ ఎఫ్ బార్ డాట్ డిఆర్ ఓవర్ సి అవుతుంది. నా ఇక్కడ 3 ఇంటిగ్రల్స్ వస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మొదటి ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇంటిగ్రల్ డెల్ క్రాస్ ఎఫ్1ఐ డాట్ ఎన్ డిఎస్ తీసుకుందాం. డెల్ క్రాస్ ఎఫ్1ఐ ముందు సింప్లిఫై చేద్దాం. డిటర్మినెంట్ ఐజేకే డో బై డో ఎక్స్ డో బై డో వై డో బై డో జెడ్ ఎఫ్1 0 0. సో దట్ బికమ్స్ యాక్చువల్లీ ఐ కోఎఫిషియంట్ 0 అవుతుంది. జే కోఎఫిషియంట్ డో ఎఫ్1 బై డో జెడ్ టైమ్స్ జే అవుతుంది. అలాగే మైనస్ డో ఎఫ్1 బై డో వై టైమ్స్ కే అవుతుంది. సో ఇప్పుడు డెల్ క్రాస్ ఎఫ్1ఐ డాట్ ఎన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి డిఎస్. సో డో ఎఫ్1 బై డో జెడ్ మైనస్ డో ఎఫ్1 బై డో వై డాట్ ఇక్కడ మిస్సింగ్ ఇక్కడ జే రావాలా, అలాగే ఇక్కడ కే రావాలా. కాబట్టి ఎన్ డాట్ జే మైనస్ డో ఎఫ్1 బై డో వై టైమ్స్ ఎన్ డాట్ కే డిఎస్ అవుతుంది. ఎస్ అనే సమీకరణము జెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమ్ వై అనుకుంటున్నాం. ఎస్ పైన ఏదైనా బిందు వద్ద ఆర్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ఐ ప్లస్ వైజే ప్లస్ జెడ్కి. సో ఎక్స్ఐ ప్లస్ వైజే ప్లస్ జెడ్ అంటే ఎవరు, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమ్ వై టైమ్స్ కే అనేసి అనుకోండి. డో ఆర్ బార్ బై డో వై ఈక్వల్ టు జే టైమ్స్ డో జెడ్ బై డో వై టైమ్స్ కే అవుతుంది. కానీ ఎస్కు స్పర్శ సదిశ డో ఆర్ బార్ బై డో వై కాబట్టి ఎన్ బార్ డాట్ డో ఆర్ బార్ బై డో వై ఈక్వల్ టు 0. నా ఎన్ బార్ డాట్ డో ఆర్ బై డో వై అంటే ఎవరు, జే ప్లస్ డో జెడ్ బై డో వై ఇంటూ కే. కాబట్టి ఎన్ డాట్ జే ప్లస్ ఎన్ డాట్ కే టైమ్స్ డో జెడ్ బై డో వై ఈక్వల్ టు 0. సో ఎన్ బార్ డాట్ జే బార్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఎన్ బార్ డాట్ కే బార్ డో జెడ్ బై డో వై.
సో ఒకటి నుండి డెల్ క్రాస్ f1i డాట్ n బార్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ ఆఫ్ n బార్ డాట్ k డో f1 బై డో z ఇంటూ డో z బై డో y మైనస్ n బార్ డాట్ k టైమ్స్ డో f1 బై డో y. సో రెండింటిని సింప్లిఫై చేస్తే n బార్ డాట్ k ds కామన్ తీసుకోవచ్చు. మైనస్ ఆఫ్ డో f1 బై డో y ప్లస్ డో f1 బై డో z టైమ్స్ డో z బై డో y. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డో బై డో y ఆఫ్ f1 ఆఫ్ xyz కాస్ గామా ds అవుతుంది. మైనస్ డో బై డో y ఆఫ్ f1 dx dy ఉంది. నా xy తలంలో s విక్షేపం ఆర్కు హద్దు సిగ్మా అనుకుందాం. అప్పుడు ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ s డెల్ క్రాస్ f1i డాట్ n ds ఇస్ ఈక్వల్ టు డబుల్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ డో f1 బై డో y ఇంటూ dx dy. కానీ గ్రీన్ సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది? డబుల్ ఇంటిగ్రల్ 0 మైనస్ డో f1 బై డో y టైమ్స్ dx dy ఈక్వల్ టు సర్కిల్ ఇంటిగ్రల్ సిగ్మా f1 dx ప్లస్ 0 dy. f1 ఆఫ్ xyz మరియు సిగ్మా పై f1 ఆఫ్ x, y, f ఆఫ్ xyలు ఒకటే. కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ సర్క్యులేషన్ ఓవర్ సిగ్మా ఈ సేమ్ యాజ్ సర్క్యులేషన్ ఓవర్ సి. కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ డెల్ క్రాస్ f1i డాట్ n ds ఓవర్ s ఇస్ ఈక్వల్ టు సర్క్యులేషన్ f1 dx. ఇదే విధంగా మనం చూపించవచ్చు డెల్ క్రాస్ f2j డాట్ n d బార్ ds ఇస్ ఈక్వల్ టు సర్క్యులేషన్ f2 dy ఓవర్ c. అలాగే ఇంటిగ్రల్ డెల్ క్రాస్ f3k డాట్ n బార్ ds ఇస్ ఈక్వల్ టు సర్క్యులేషన్ f3 dz. సో ఫైనల్గా వాటినన్నింటినీ కలిపినప్పుడు సర్క్యులేషన్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ s డెల్ క్రాస్ f1i ప్లస్ f2j ప్లస్ f3k డాట్ n బార్ ds ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ f1 dx ప్లస్ f2 dy ప్లస్ f3 dz అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఫైనలీ ఇంటిగ్రల్ డెల్ క్రాస్ f బార్ డాట్ n ds ఈక్వల్ టు సర్క్యులేషన్ f బార్ డాట్ dr ఆర్ కర్డ్ f బార్ డాట్ n ds ఓవర్ s ఇస్ ఈక్వల్ టు సర్క్యులేషన్ f బార్ డాట్ dr. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. నెక్స్ట్ గ్రీన్స్ థియరమ్ను వెరిఫై చేయండి. సర్క్యులేషన్ xy ప్లస్ y స్క్వేర్ టైమ్స్ dx ప్లస్ x స్క్వేర్ dy వేర్ c is the closed curve of the region bounded by y is equal to x and y is equal to x square. y is equal to x square మనం చూసినట్టయితే అది పరావలయం అవుతుంది. y is equal to x అనేది సరళ రేఖ అవుతుంది. సో ఇచ్చినటువంటిది ఇంటిగ్రల్లో మనం చూసినట్టయితే p విలువ xy ప్లస్ y స్క్వేర్, q విలువ x స్క్వేర్. కనుక డో p బై డో x ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? x ప్లస్ 2y అవుతుంది. డో q బై డో x 2x అవుతుంది. నా గ్రీన్ థియరం ప్రకారము సర్క్యులేషన్ pdx ప్లస్ qdy ఈక్వల్ టు డబుల్ ఇంటిగ్రల్ డో q బై dx మైనస్ డో p బై డో y ఇంటూ dx dy. కనుక 2x మైనస్ ఆఫ్ x ప్లస్ 2y dx dy ఈక్వల్ టు డబుల్ ఇంటిగ్రల్ x మైనస్ 2y dx dy. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ x ఏమవుతుంది? 0 నుంచి 1కి మారుతుంది. ఏ విధంగా? x ఇస్ ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ అయితే x కామన్ తీస్తే x ఇంటూ x మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. సో x ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది, లేదా x ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. నా y విలువ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మారుతుంది? లోయర్ కర్వ్ వచ్చి x స్క్వేర్ నుంచి అప్పర్ కర్వ్ ఏంటి x. కాబట్టి లోయర్ కర్వ్ నుంచి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ నుంచి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x మారింది. x మైనస్ 2y dx dy. సో xy మైనస్ y అంటే ఇంటిగ్రల్ x dy అంటే xy అవుతుంది. ఇంటిగ్రల్ 2y అంటే y స్క్వేర్ అవుతుంది. y విలువ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మారింది? x స్క్వేర్ నుంచి xకి మారింది. సో y బదులుగా x పెడతాం అప్పర్ లిమిట్ x స్క్వేర్ మైనస్ x స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ y బదులుగా x స్క్వేర్ పెడితే x క్యూబ్ మైనస్ x పవర్ 4 dx 0 to 1. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0 to 1. x పవర్ 4 మైనస్ x క్యూబ్ dx అవుతుంది. అంటే x పవర్ 5 బై 5 మైనస్ x పవర్ 4 బై 4 0 to 1 అంటే 1/5 మైనస్ 1/4 అంటే మైనస్ 1/20 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లైన్ ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు xy ప్లస్ y స్క్వేర్ dx ప్లస్ x స్క్వేర్ dy. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లైన్ ఇంటిగ్రల్ అలాంగ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ 0 to a ప్లస్ లైన్ ఇంటిగ్రల్ అలాంగ్ ద లైన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x a to o మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో మొట్టమొదటిది y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. మొదటి దానిలో dy ఏమవుతుంది? dy బదులుగా 2x dx పెడతాం. సో ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 x ఇంటూ y బదులుగా ఏం పెట్టాలా? y బదులుగా ఇక్కడ మనము x స్క్వేర్ పెట్టాము. అలాగే y స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి x పవర్ 4 ఉంది dx. తర్వాత x స్క్వేర్ ఇంటూ dy అంటే ఎంత? 2x dx. అలాగే రెండో భాగం ఏమవుతుంది? సరళ రేఖ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. a నుంచి 0
ఏ నుంచి 0 కాబట్టి ఎక్స్ యొక్క లిమిట్ ఏమవుతుంది 1 నుంచి 0కి మారుతుంది. మళ్ళీ y = x కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఈ పదము x² + x² × dx + x² dx. సో ఫైనల్గా 3x². సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే x³ x⁴ అలాగే ఇక్కడ కూడా 2x³ అంటే ఫైనల్గా 3x³ + x⁴ dx minus 3x² dx. 3 times x⁴/4 plus x⁴5/5 minus x. So 3/4 plus 1/5 minus 1/20. So left hand side right hand side మనము గ్రీన్స్ థియరమ్ వెరిఫై చేయడం జరుగుతుంది. Okay, I hope this is clear. Thank you for watching this video.